بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزنی کی عظمت صرف اس سے نہیں تھی کہ وہاں بت شکن پیدا اور دفن ہوا تھا، بلکہ اس شہر کی عظمت کے کچھ اور نشان بھی ہیں، جن میں ایک مسجد ہے۔ محمود غزنوی نے اس مسجد کا نام عروس فلک رکھا تھا۔ اس نے یہ مسجد متھرا کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کروائی تھی۔ غزنی والے اس فتح پر جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ متھرا ہندوؤں کا ویسا ہی مقدس شہر ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ ہری کرشن مہاراج کی جائے پیدائش ہے اور یہاں بے شمار مندر اور بے حد قیمتی بت تھے۔ محمود غزنوی جب متھرا کا بت خانہ توڑ کر واپس گیا تو اس نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو حسن تعمیر میں یکتا ہو۔ دور دور سے معمار بلائے گئے جنہوں نے محمود غزنوی کے تخیل اور تصور سے زیادہ حسین جامع مسجد تعمیر کر دی۔ محمود نے اس کی چھت اور دیواروں میں جو بیل بوٹے کھدوائے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالا۔ مسجد کے اندر بیش قیمت قالین بچھائے، میناروں کی کلسوں پر سونا چڑھایا۔ پھر اس کے قریب ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جس میں کتابوں کے انبار لگا دیے۔ کتابیں مختلف زبانوں کی تھیں۔ یونیورسٹی کا عجائب گھر بھی بنایا جس میں نادر اشیاء رکھی۔ یہ مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا مرکز بن گئی۔ محمود نے یونیورسٹی کے علماء، اساتذہ اور طلباء کے لیے کثیر رقم الگ کر دی۔ امراء نے جب اپنے سلطان کا ذوق دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے نہایت خوبصورت مکان اور دلکش مسجدیں تعمیر کرنی شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں غزنی خوبصورت مکانوں، باغوں، مصنوعی چشموں اور حسین مسجدوں کا شہر بن گیا۔ آج غزنی ان تعمیرات کے کھنڈروں کا شہر بن گیا ہے جن فتوحات کی یاد میں محمود غزنوی نے 950 سال پہلے یہ جامع مسجد اور یونیورسٹی تعمیر کی تھی۔ وہ فتوحات اسے آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس مسجد اور یونیورسٹی کی بنیادوں میں غزنی کے ان ہزاروں مجاہدین کا خون شامل تھا جن کی لاشیں غزنی واپس نہیں لائی جا سکتی تھیں۔ بلند شہر، متھرا، مہابن اور کنوج کے علاقے میں گنگا اور جمنا کے کنارے ان شہیدوں کی قبروں کے نشان تو مٹ ہی گئے ہیں۔ 950 برسوں میں ان کی ہڈیاں بھی وہاں نہیں رہیں۔ انہوں نے جس طرح متھرا اور اس کے بعد کنوج فتح کیا تھا، اس کے پیچھے ایک ولولہ انگیز اور جذبات کو ہلا دینے والی داستان ہے۔ 1018 عیسوی کے آخر میں محمود غزنوی بلند شہر سے متھرا تک بگولے کی طرح پھر گیا تھا۔ نقشے پر دیکھیں تو اس کی پیش قدمی اور فتوحات کی شکل بگولے کی سی بنتی ہے۔ اسے اس ایک ہی حملے میں کئی بار دریائے گنگا اور جمنا عبور کرنے پڑے۔ جنگ کے مبصر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور آ کر اتنی لڑائیاں لڑنا اور ہر لڑائی میں کامیابی حاصل کرنا معمولی دماغ اور جنگی فہم و فراست کے جرنیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ متھرا بہت بڑا شکار تھا جسے وہ بہت مار چکا تھا۔ ہندوستان کے اتنے بڑے بت خانے میں اذانیں گونج رہی تھی۔ سلطان نے فوج کو متھرا میں آرام اور تنظیم میں رد و بدل کے لیے روک لیا۔ اسے اب کنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ کنوج کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی فتح آسان نہیں ہوگی۔ مہاراجہ کنوج کو دوسرے مہاراجوں کی نگاہ میں احترام حاصل تھا۔ وہ دانش مند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی نے کنوج پر حملے سے پہلے فوج کو آرام دینے اور دستوں کو از سر نو منظم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس نے کنوج اور گرد و نواح میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ اسے جو معلومات دی گئی تھیں ان کے مطابق کنوج کے راستے میں 2 اور ریاستیں تھیں جن کے حکمران مہاراجے نہیں رائے تھے۔ ان میں ایک رائے چاند تھا اور دوسرا چاندل بھور۔ چھوٹے چھوٹے اور رائے بھی تھے اور یہ سب مہاراجہ کنوج راجیہ پال کے اتحادی تھے۔ جاسوسوں نے جن مقامی باشندوں کو مشرف بنایا تھا ان کی زبانی پتہ چلا تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر بھی اس خطے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے مہاراجوں اور رائوں کو محمود غزنوی کے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ وہ خود محمود غزنوی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باج گزار تھا اور اس نے سلطان کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور غزنی کی فوج کو ہر طرح کی مدد دینے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ سلطان محمود نے اسے ڈھونڈنے
और अगर मुमकिन हो सके तो पकड़ लाने के लिए आदमी भेज रखे थे, मगर उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। कनौज मथुरा से 150 मील दूर दरियाए गंगा के दाएं किनारे पर वाक़ है और मथुरा दरियाए जमुना के दाएं किनारे पर। इस तरह महमूद गजनवी को 2 दरिया अबूर करने थे, मगर रास्ते में जो राजे और राय किलों में बैठे थे उन्हें तह तय करना ज़रूरी था, वरना कनौज को मुहासरे में लेने की सूरत में ये सब सुल्तान पर अकब से हमला कर देते। सुल्तान पेशकदमी जल्दी करना बेहतर समझता था ताकि कनौज का दिफा ज़्यादा मजबूत ना होने पाए। रास्ते में जमुना के बाएं किनारे पर मंज नाम का एक मजबूत किला और छोटी सी रियासत थी, उसे मजावन भी कहते हैं। उस ज़माने में ये ब्राह्मणों का किला के नाम से मशहूर था। कनौज और मंज का दरमियानी फासला सिर्फ 27 मील था। मंज हिंदू राजपूतों का गढ़ था। ये लोग गैरतमंद और जंगो जदल के शदाई थे। इनकी औरतें भी बहादुर और हर कुर्बानी देने वाली थीं। महाराजा कनौज को मंज के राजपूतों पर एतमाद था। उसने इनके साथ दोस्ती और जंगी तावन का मुआहदा कर रखा था। एक रोज़ मंज के लोग दरियाए जमुना में नहा रहे थे। मर्दों से दूर औरतें भी दरिया में उतरी हुई थीं। हिंदुओं के लिए सुबह दरिया में नहाना मजहबी फरीज़ा है। मंज का किला दरिया के ऐन किनारे पर वाक़ था। अचानक औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई और औरतें किनारे की तरफ भागीं। मर्द दौड़े आए। वो समझे कि दरिया से शायद मगरमच्छ या कोई और आफत निकली है, मगर वहाँ कुछ और ही नज़र आया। दरिया में लाशें बहती नजर आ रही थीं और पानी का रंग भी बदला हुआ था। पहले चंद एक लाशें नजर आई, फिर दरिया जैसे लाशों का दरिया बन गया। दरिया पर जो पंडित और दीगर मजहब परस्त लोग थे वो हाथ जोड़कर 2 जानू बैठ गए और भजन अलापने लगे। उनके जिस्म कांप रहे थे और उनके भजन भी कांप रहे थे। किले की दीवारों पर खड़े संतरियों ने देखा तो उनकी भी हालत गैर होने लगी। ये राजपूत किसी से डरने वाले नहीं थे, लेकिन वो जिंदा लोगों से नहीं डरते थे। इतनी ज़्यादा लाशें किसी गैबी आफत का पता देती थी। दरिया से जो पंडित भाग आए थे उन्होंने मंदिर के घड़ियाल और शंख बजाने शुरू कर दिए। सारे शहर में खौफ व हरास फैल गया। रायचंद को इत्तला मिली तो वो दौड़ता किले की दीवार पर जा चढ़ा। उसके साथ उसके फौजी अफसर और दरबारी थे। जानते हो ये क्या है? उसने सबसे मुखातब होकर कहा, ये मथुरा और महाबन की लाशें हैं। क्या तुमने ये खबर नहीं सुनी थी कि गजनी के मुसलमानों ने मथुरा पर कब्जा करके वहाँ के तमाम मंदिर उजाड़ डाले हैं? किले की दीवार से उसे वो लोग शहर की जानब दौड़ते नजर आ रहे थे जो लाशों को देखकर दरिया से भागे आ रहे थे। रायचंद ने कहा, देखो इन बुज़दिलों को, लाशों से डर कर भागे आ रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं कि यूं बुज़दिली दिखाई तो हम सब की लाशें इसी तरह दरिया में बहेंगी और हमारी औरतें मुसलमानों के कब्ज़े में होंगी। मंदिर की घंटियों, घड़ियाल और शंखों की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गई थी और अब लोग गलियों में भी हरि राम हरि कृष्ण का बुलंद विरद करने लगे। औरतें भी गलियों में निकल आई थीं। शहर की ये आवाज़ें बड़ी डरावनी थीं। रायचंद के चेहरे का रंग बदलने लगा। आखिर वो फट कर बोला, बंद करो ये शंख और घड़ियाल। शहर में ये क्या मातम हो रहा है? राजपूत किसकी लाश पर रो रहे हैं? पंडितों को यहाँ ले आओ। रायचंद के मुहाफिज और सिपाही दौड़ पड़े और कुछ देर बाद शहर पर सन्नाटा तारी हो गया। रायचंद नीचे चला गया और अपने आम कमरे में जा बैठा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि 2 पंडित आ गए और उनके साथ ही एक और आदमी को अंदर लाया गया जिसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। रायचंद को बताया गया कि ये आदमी दरिया से जिंदा निकाला गया है। लकड़ी के एक शतीर के सहारे तैरता आ रहा था। रायचंद ने उसे कहा कि वो सबको बताए कि जिन लाशों के साथ वो तैरता आया है वो किन लोगों की हैं और कहाँ से आई हैं। ये महाबन की फ़ौज की लाशें हैं, उसने कहा, और मैं महाबन की फ़ौज का आदमी हूँ। हमें बताया गया कि गजनी की मुसलमान फ़ौज किलों पर किले फतह करती आ रही है और उसका रुख मथुरा की तरफ है। आप जानते हैं कि महाबन का जंगल कितना घना और कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे महाराजा कूलचंद ने तमाम फ़ौज उस जंगल में फैला दी। तीरंदाजों को दरख्तों पर चढ़ा दिया, हाथियों को एक तरफ खड़ा कर दिया कि हुक्म मिलते ही मुसलमानों को कुचलने के लिए दौड़ाए जाएंगे।
मुसलमानों की फौज को इसी जंगल से गुजरना था। फिर मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ। जंगल के अंदर मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी फौज आई। हमारी फौज नारे लगाने लगी, एक को भी न जाने दो, इनकी लाशें मथुरा के मंदिर के सामने जलाएंगे। जंगल की 3 तरफों से जैसे तूफान आ गया हो, पीछे से, दाएं और बाएं से मुसलमान हम पर टूट पड़े। जिन हाथियों को मुसलमानों पर छोड़ना था वो चिंगाड़ते हुए इधर उधर दौड़ पड़े। दरख्तों पर हमारे तीरंदाज थे, वो तीर खा खा कर गिरने लगे। उनके तीरों से मुसलमान भी मरे, लेकिन वो खुद भी जिंदा न रहे। दरख्तों से उनकी लाशें गिर रही थी। हमारी फौज भाग उठी। हमारे पीछे मुसलमान जंगल को साफ करते आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दरख्त जड़ों से उखड़ रहे हों। आगे जमुना था। हमारी फौज जमुना में कूद गई। जख्मी भी दरिया में उतर गए। मुसलमान तीरंदाज दरिया के किनारे से हम पर तीर बरसाने लगे। वो घोड़े किनारे के साथ साथ दौड़ाते और हम पर तीर चलाते थे। दरिया में चीखों और वावेले के सिवा कुछ सुनाई न देता था। तीरों से बचने के लिए जो डुबकी लगाते थे वो डूब जाते थे। तीरंदाजों ने किसी को दूसरे किनारे पर भी न जाने दिया। मैं एक लकड़ी के तख्ते पर तैरता आया हूँ। बेशुमार आदमी बहुत दूर आकर भी दरिया से न निकले कि मुसलमान मार डालेंगे। यहाँ आकर मैंने बाहर आने की जुर्रत की। मुझे मालूम नहीं कि महाबन में हमारे बाद क्या हुआ है। वो मैं बताता हूँ। रायचंदा ने गरज कर कहा, मुझे इत्तला मिल चुकी है। तुम्हारे राजा कूलचंद ने अपनी औरतों और बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। उसके तमाम हाथी मुसलमानों के पास हैं और गजनी के सुल्तान महमूद ने मथुरा का बड़ा मंदिर और तमाम छोटे मंदिर साफ कर दिए हैं। वहाँ के लोग अब शंख और घड़ियाल नहीं अजाने सुनते हैं। हरे राम, दोनों पंडितों ने कहा और बड़ा पंडित बोला, इन मलीच मुसलमानों पर ऐसी आफत पड़ेगी कि इनकी बोटियां चीलें, गिद्ध और कुत्ते खाएंगे। कृष्ण वासुदेव का कहर इनके बच्चों को भी भस्म कर देगा। महाराज, हर हर महादेव बहुत बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। अगर आप कहर से बचना चाहते हैं तो एक कंवारी की जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको हिसाब करके बताऊंगा कि और क्या कुछ करना पड़ेगा। आकाश पर सितारों की गर्दिश के रास्ते बदले बदले से हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पख्तर चंद्रमा का है। मगा पूर्वा फाल्गनी, हस्त चतरा स्त्री पख्तर हैं। चंद्रमा जल बुर्जों से गुजर रहा है। ये समय राजपाट के लिए बहुत बुरा है। स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। मनुष्य मक्खियों की तरह मरेंगे। आप देख रहे हैं, इसमें हर कृष्ण वासुदेव का क्रोध शामिल हो गया है। ये समयपन और प्रार्थना का है। हम आपकी जन्मपत्री को फिर देखेंगे। अगर बलिदान में देर हुई तो हिंदू देवियां मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। अपनी देवियों की कोख को मलीचों के बीज से बचाने के लिए और उन्हें पवित्र रखने के लिए हमें महादेव के चरणों में एक से ज्यादा कंवारियों का बलिदान देना होगा। रायचंद के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी घनी मूछें कांपने लगी थी। वो पंडितों को कहर की नजरों से देख रहा था। पंडित अभी बोल रहा था कि रायचंदा फट पड़ा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ होगा मंदिर में होगा? रायचंदा ने गरज कर कहा, 2-3 कंवारियां आपके हवाले कर दी जाएंगी और आप उन्हें 10-15 रोज अपने पास रखेंगे, फिर उनकी गर्दनें काट देंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि बच्चा बच्चा बाहर निकले और गजनी के लुटेरों से इंतकाम ले? छी 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 महाराज, पंडित ने दोनों हाथ कानों पर रखकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्म की यूं हत्या न करें। ये ब्राह्मणों का किला है और ब्राह्मण भगवान के बहुत करीब होते हैं। जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। आप आकाश के तारों के रास्ते नहीं रोक सकते। खून का बलिदान, 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 रायचंद ने गरज कर कहा। खून की कुर्बानी सिर्फ 2-3 कंवारियां नहीं देंगी। राजपूतों का बच्चा बच्चा अपने खून की कुर्बानी देगा। राजपूतों की हर एक कंवारी खून की कुर्बानी देगी। और याद रखो पंडित जी महाराज, इस किले का नाम ब्राह्मणों का किला है, लेकिन ये किला राजपूतों का है। राजपूत एक ही बात समझते हैं, दुश्मन की मौत या अपनी मौत। राजपूत अपनी फतह पर अपने मजहब को भी कुर्बान कर दिया करता है। महाराज, पंडित ने कहा, अपनी रियाया पर रहम करें। मैं जो कहता हूं सुन लें। मजहब की कुर्बानी की बात ना करें।
हमें मजहब की जंजीरें न डालो, रायचंद ने कहा। राजधानी की बेइज्जती हो रही है, लोग भूखे मर रहे हों, दुनिया फना हो रही हो। आप जैसे मजहबी पेशवा अपना ही राग अलापते रहते हैं। आपको मैदान जंग में जाकर लड़ना नहीं पड़ता। मंदिर में बैठे आपकी पेट पूजा होती रहती है। आपकी मुट्ठी चापी के लिए कवारियां भी मिलती रहती हैं। महाराज, पंडित ने गुस्से से कहा, मथुरा की तबाही की खबर सुनकर और दरिया में इतनी ज्यादा लाशें बहती देखकर आपका दिमाग चल गया है। आप मेरी नहीं, अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? रायचंद ने तंजिया कहा। क्या आपने सुना नहीं कि बुलंदशहर के 10,000 हिंदू अपने राजा हरदत्त समेत धर्म पर लात मारकर मुसलमान हो गए हैं? क्या आप जानते हैं उन्होंने अपना धर्म क्यों छोड़ा है? अपनी जानें बचाने के लिए, पंडित ने कहा। वो बुज़दिल थे, मुसलमानों की तलवारों से और कैद से डर गए। नहीं, रायचंद ने कहा, उन्होंने देख लिया था कि देवताओं के बुत और देवियों की मूर्तियां न आपको बचा सकेंगी और न किसी राजे की प्रजा को। वहां रायचंद की जवान बहन शीला कुमारी और नौजवान बेटी राधा भी मौजूद थी और राधा की मां भी वहीं थी। शीला कुमारी ने पंडित से कहा, क्या औरत मंदिर में पंडितों के हाथों कुर्बान होने के लिए पैदा हुई है? अब किसी लड़की की जान की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। रायचंद की रानी लक्ष्मी ने कहा, अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों ने जो तबाही मचाई है वो देवताओं का कहर है, तो हम इस कहर का मुकाबला करेंगे। दोनों पंडित गुस्से में कुछ बड़बड़ाते चले गए। रायचंद की बहन शीला ने उसे कहा, भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि गजनी के सुल्तान महमूद को इसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए तो उसके आए दिन के हमले ख़त्म हो सकते हैं? हमें बहुत कुछ सोचना है मेरी बहन, रायचंद ने कहा। हमारे इम्तिहान का वक़्त आ रहा है। मैं जानता हूं कि महमूद गजनवी को जंग में कत्ल करना आसान नहीं और उसे धोखे से कत्ल करना भी मुश्किल है। फिर भी मैं सोचूंगा, सबसे पहले हमें महाराज कनूज के पास चलना है। गजनी का ये सुल्तान मथुरा में नहीं बैठा रहेगा, न वहां से गजनी वापस जाएगा। उसने हुक्म दिया कि कनूज को रवानगी का इंतजाम किया जाए। फासला सिर्फ 27 मील था। रायचंद अपनी रानी लक्ष्मी, बहन शीला और बेटी राधा के साथ उस वक़्त रवाना हो गया। उसके साथ फौजी मुशीर और अफसर भी थे और वजीर भी था। ये काफिला शाम तक कनूज पहुंच गया। उसी रात रायचंद ने महाराजा कनूज राजियापाल से सूरत हाल के मुतालिक बातचीत कर ली। राजियापाल ने उसे कहा, हम इकट्ठे खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। मेरे पास महाबन और मथुरा से जो आदमी आए हैं उन्होंने बताया है कि खुले मैदान में गजनी वालों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें किला बंद होकर लड़ना पड़ेगा। मुझे नज़र ये आ रहा है कि महमूद आपका मुहासरा करेगा। उसकी दरअसल नज़र कनूज पर है। अगर उसने आपका मुहासरा किया तो मैं बाहर से मुहासरे पर हमले करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश करूँगा, और अगर वो सीधा कनूज पर आया तो मैं आपसे तवक्को रखूँगा कि आप उसके कल्ब पर हमले करते रहेंगे। मंझ का रायचंद बहुत भड़का हुआ था। तकरीबन तमाम मर्रखों ने लिखा है कि मंझ के राजपूत सही मानों में गैरतमंद और दलेर थे। मैदान जंग में उन पर काबू पाना आसान नहीं होता था। उनकी औरतों के मुतालिक लिखा गया है कि बहुत हसीन और गैर मामूली तौर पर जुर्रतमंद थी, और ये कौम बरहमनों से बहुत मुख्तलिफ थी। रायचंद का पंडितों और मज़हब को धुतकार देना उसकी हमाकत नहीं बल्कि जुर्रत और बेखौफी की दलील थी। रायचंद की बहन और बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत थी। उनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होते थे। कनूज के महाराजा राजियापाल का बेटा लक्ष्मण पाल रायचंद की बहन शीला के साथ शादी करना चाहता था, मगर रायचंद ने शीला की शादी लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर के भाई तलवचन पाल के साथ करने का फैसला कर रखा था। अगर महमूद गजनवी हमला न कर देता तो ये शादी हो चुकी होती। रात को जिस वक़्त महाराजा राजियापाल और रायचंद मथुरा की तबाही और महमूद गजनवी के मुतवक्के हमले की बातें कर रहे थे और उनके मुशीर और वजीर मुकाबले के मंसूबे बना रहे थे, उस वक़्त राजियापाल का बेटा लक्ष्मण पाल महल के बाग के अंधेरे कोने में खड़ा किसी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद दो औरतें उस अंधेरे कोने की तरफ इस तरह जा रही थी जैसे साए चल रहे हों।
ذرا آگے جا کر سائے رک گئے۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا، آپ آگے چلی جائیں، راجکمار مل جائیں گے۔ دوسری نے اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک سکہ دیتے ہوئے کہا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آئی اور راجکمار لکشمن سے ملی تھی۔ وہ رائے چند کی بہن شیلا تھی۔ لکشمن پال نے اپنی خاص ملازمہ کو بھیج کر شیلا کو ایک تاریک گوشے میں بلایا تھا۔ شیلا اپنی ماں اور بھتیجی رادھا کو بتائے بغیر چلی آئی تھی۔ یہ سب رائے چند کے ساتھ کنوج آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لکشمن پال آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آ جاؤ گی۔ میں یہاں سے تمہیں منج پیغام بھیجتا رہا ہوں اور تم ہر بار یہی جواب دیتی رہی ہو کہ تمہیں میری محبت قبول نہیں۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں؟ میں جانتا ہوں تمہاری شادی مہاراجا بھیم پال کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے۔ کیا تم یہ فیصلہ بدل نہیں سکتی؟ کیا تمہیں وہی راجکمار پسند ہے؟ تم خوبصورت جوان ہو لکشمن، شیلا نے کہا۔ میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، لیکن اب میں سمجھنے لگی ہوں کہ تم میرے قابل نہیں۔ ادھر غزنی کے مسلمان ہم پر طوفان کی طرح آ رہے ہیں۔ متھرا اور مہابن کی تباہی کو میں نے جمنا میں بہتی ہوئی ہزاروں لاشوں کی صورت میں دیکھا ہے۔ متھرا کے مندروں میں مسلمان اذانیں دے رہے ہیں۔ وہ ہری کرشن واسدیو کا بت اٹھا لے گئے ہیں۔ بلند شہر کے 10,000 ہندو مسلمان ہو چکے ہیں اور تم مجھے حاصل کرنے کی فکر میں ہو۔ کیا تمہیں غیرت نہیں؟ اب مسلمان کنوج اور منج کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ مجھ میں سب کچھ ہے، لکشمن نے کہا، مگر تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شادی کا فیصلہ بدل سکتی ہو اور میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ میں کسی کو نہیں چاہتی، شیلا نے کہا، نہ مہاراجا بھیم پال کے بھائی کو، نہ تمہیں۔ میں اسے چاہنے لگوں گی جس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ لکشمن پال، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ محبت نہیں۔ تم میرا حسن اور میرا جسم چاہتے ہو۔ چند برسوں بعد جب میرے چہرے پر نوجوانی کے آثار مدھم پڑنے لگیں گے تو تم ایک اور جوان لڑکی لے آؤ گے۔ تمہارے باپ نے اس عمر میں میری عمر کی چمپا رانی سے شادی کی تھی۔ کہاں ہے چمپا رانی؟ متھرا کے قلعے میں غزنی کے ایک جاسوس کے ساتھ بھاگتے ہوئے ماری گئی۔ تم اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلو گے۔ مجھے تم سے محبت نہیں۔ پھر میرے بلانے پر کیوں آ گئی ہو؟ لکشمن پال نے پوچھا۔ ایک شرط لے کر آئی ہوں، شیلا نے کہا۔ اگر پوری کر دو تو تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ اگر میرا بھائی نہیں مانے گا تو وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فوراً بتاؤ، لکشمن پال نے خوش ہو کر کہا۔ جو کہو گی کر دکھاؤں گا۔ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کرنا ہے، شیلا نے کہا۔ متھرا میں کیوں؟ لکشمن پال نے کہا، میں اسے میدان میں قتل کر دوں گا۔ اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ لکشمن، شیلا نے سنجیدگی سے کہا، تم منج کی ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے بھیا نے بتایا ہے کہ متھرا کے مندر میں تمام راجوں مہاراجوں نے واسدیو کے قدموں میں بیٹھ کر قسمیں کھائی تھیں کہ محمود کا سر اس بت کے قدموں میں رکھیں گے اور اس کے خون سے کرشن مہاراج کے پاؤں دھوئیں گے۔ کہاں ہیں وہ راجے مہاراجے؟ سب بھاگ گئے اور بلند شہر کے رائے ہردت نے اپنی 10,000 فوج کی تلواریں محمود کے قدموں میں رکھ کر اس کا مذہب قبول کر لیا۔ ہمارے ہری کرشن واسدیو کے قدموں تلے سے وہ چبوترا نکل گیا ہے جس پر اسے پنڈتوں نے کھڑا کیا تھا۔ یہ مسلمان لٹیرے ہیں، لکشمن پال نے کہا۔ انہیں سونا مندروں سے ملتا ہے، اس لیے مندر اجاڑتے ہیں۔ لکشمن، ہوش میں آؤ، شیلا نے کہا۔ بھارت ماتا کی عزت کے محافظ صرف راجپوت ہیں اور میں ایک راجپوت کی بیٹی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے جس استاد کے حوالے کیا تھا وہ بہت دانشمند بزرگ ہے۔ میں نے پہل جب غزنی کے حملوں کے متعلق سنا تھا تو اپنے استاد سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لٹیرے ہیں اور لوٹنے آتے ہیں۔ میں نے اب متھرا کی تباہی کی خبر سنی تو بھی اسے پوچھا تھا کہ مسلمان صرف لوٹنے آتے ہیں یا ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ محمود غزنوی لٹیرا نہیں، وہ ہمارے مذہب کو ختم کرنے اور اپنا مذہب پھیلانے آیا ہے۔ استاد نے کہا ہے کہ لٹیرے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر محمود کو مذہب کی بجائے دولت سے دلچسپی ہوتی تو راجہ ہردت اپنی فوج کے ساتھ اس کا مذہب قبول نہ کرتا۔ اور میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں،
کیا وہ ہندو راجپوتوں کی عورتوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں؟ استاد نے بتایا ہے کہ وطن سے اتنی دور آ کر لڑنے اور فتح پانے والے سپاہیوں کی مائیں یقیناً دلیر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر فخر کرتی ہیں۔ لچھمن، تم جنہیں لٹیرا کہہ رہے ہو وہ کسی معمولی قوم کے لوگ نہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندو راجپوت عورت مسلمان عورت سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نہیں مانو گے تو میں فوج کے کسی سپاہی کو ساتھ لے لوں گی اور محمود غزنوی کو قتل کر دوں گی۔ اگر میں زندہ رہی تو اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس سپاہی کے حوالے کر دوں گی۔ کہو، تم محمود کو قتل کرو گے؟ تمہاری خاطر تمہاری شرط پوری کر دوں گا۔ میری خاطر نہیں، شیلا نے کہا، اپنے دھرم اور اپنے دیس کی خاطر۔ اگر پیٹھ دکھا جاؤ گے تو میں، میری بھتیجی رادھا اور تمہاری بہنیں مسلمانوں کے خیموں میں ہوں گی اور وہ مسلمان بچوں کو جنم دیں گی۔ میں محمود کو قتل کر دوں گا۔ متھرا میں، شیلا نے کہا، وہ مر گیا تو اس کی فوج بیکار ہو جائے گی۔ وہ متھرا سے آگے نہ آئے۔ تم برہمن ہو، برہمن کو اپنے مذہب کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ میری رگوں میں راجپوت کا خون ہے۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری وہ محبت نہیں جو تم اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ محمود کو قتل کر دو تو ساری عمر تمہاری غلام رہوں گی، اور اگر میں مارا گیا تو تمہاری چتا پر کھڑی ہو کر زندہ جل جاؤں گی۔ لچھمن اور شیلا دربان کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں داخل ہو گئے جس میں کنوج کا راجا راجیا پال اور منج کا رائے چند اپنے مشیروں اور وزیروں اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ محمود غزنوی کو ہندوستان سے نکالنے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ راجیا پال نے دونوں کو دیکھ کر کہا کہ وہ چلے جائیں۔ ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں جس پر آپ غور کر رہے ہیں، لچھمن پال نے کہا۔ بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی سوچا ہے اسے ذرا الگ رکھ دیں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے قتل سے اس کی ساری فوج آپ کی قیدی ہوگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجیا پال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے ابھی یہ نہیں سوچا، رائے چند نے کہا۔ اس کام کے لیے بہت دلیر اور بڑے ہی عقل مند آدمیوں کی ضرورت ہے، اور ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو محمود غزنوی کو اپنا ذاتی دشمن سمجھیں۔ لچھمن پال نے کہا، کرائے کے قاتل یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرائے کے قاتل وہاں جا کر مسلمانوں سے انعام و اکرام لے لیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں۔ یہ کام کوئی راجکمار کر سکتا ہے۔ ایسا راجکمار کون ہو سکتا ہے؟ راجیا پال نے پوچھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔